आज म तपाईहरुलाई यो फाउन्डेसन अफ हेल्थ एजुकेसन को चाहिँ 2073 मा टियुले सोधेको क्वेशन को चाहिँ आज म तपाईलाई यहाँ क्वेशनहरु बताउने छु। ग्रुप बी को यो क्वेशन रहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ यो 8 टा क्वेशनहरु गर्नुपर्ने छ। अरु क्वेशन 3 टा हुनेछ। यो चाहिँ सर्ट क्वेशन रहेको छ अनि त्यसैगरी लङ क्वेशनमा चाहिँ तपाईले 12 मार्क्स को एउटा अरु क्वेशन साथ चाहिँ तपाईले चाहिँ दुईटा क्वेशन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन्छ म तपाईलाई आज यो बताउने छु, पढेर सुनाउने छु। क्वेशन 1 मा रहेको छ स्टेट द प्रिन्सिपल्स अफ हेल्थ एजुकेसन इन ब्रिफ। क्वेशन 2 मा डिस्क्राइब द कन्ट्रिब्युसन अफ साइको बिहेभियरल फाउन्डेसन अफ हेल्थ एजुकेसन। अरु क्वेशन मा दिएको छ डिफाइन द कन्सेप्ट अफ इलनेस sickness and disease with examples. Question 3 describe miasmatic theory of disease in short. Question 4 illustrate health and disease spectrum with sketch or explain the determinants of health and disease in short. Question 5 describe basic structure and functions of cell. Question 6 explain the structure of kidneys with the labeled diagram or describe the epidemiological trend in brief. Question 7 ma illustrate cycle and stage of infectious disease. Question 8 describe the causes, symptoms and preventive measures of bird flu. यो चाहिँ सर्ट क्वेशन रहेको छ। अब म तपाईलाई ग्रुप सी को लङ क्वेशन बताउने छु। 9 मा स्टेट द फाउन्डेशन्स अफ हेल्थ एजुकेसन एन्ड डिस्क्राइब सोशल कल्चरल फाउन्डेसन एन्ड इट्स इम्प्लिकेशन्स इन हेल्थ एजुकेसन। अरु क्वेशनमा एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल एन्ड कन्टेम्पोरेरी कन्सेप्ट अफ हेल्थ। क्वेशन 10 एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शन्स अफ इन्टरनल फिमेल reproductive system with labeled diagram. यो चाहिँ रहेको चाहिँ लङ क्वेशन। तपाईहरुले चित्रहरुलाई पनि यसो तपाईहरुलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गर्ने होला। यहाँ चित्र चाहिँ फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम विथ भनेर फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम को चाहिँ ड्राइङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ किडनी पनि यहाँ दिएको छ। त्यसैगरी अरु तपाईहरुले चाहिँ अरु डायग्रामहरुलाई अरु पिक्चरहरुलाई पनि तपाईले चाहिँ यसो तपाईले प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। यो रहेको थियो सर्ट क्वेशन र लङ क्वेशन। अब म तपाईलाई अब्जेक्टिभ क्वेशन चाहिँ बताउने छु। Attempt all the questions, tick the best answers. Question 1 which of the following is considered as the most traditional perspective of health? A condition of being health, a condition being complete well-being, a function of adjustment, a condition of successful adaptation. Now question 2 which of the following organ helps in cell division? Cell membrane, Golgi body, centrosome, vacuole. Question 3 which of the following nerve is associated with smell? Glosopharyngeal, olfactory, vagus, hypoglossal. Question 4 what is the main function of the vas deferens in male reproductive system? To secrete the testosterone hormone, to carry spermatozoa to seminal vessels, to receive the sperm for fertilizing ovule, to carry over to fallopian tube. यहाँ क्वेशन 5 मा छ lymph of the left parts of the body is drained by artery
subclavian vein, RT hepatic duct, RT hepatic duct, LT hepatic duct, thoracic duct. 6 the aspect of epidemiology that deals with distribution of disease is descriptive, experimental, analytical, clinical. Question 7. Which of the following blood cell is primarily affected in AIDS? Red blood cells, T lymphocytes, monocytes, eosinophils. 8 मा रहेको छ which of the following is not a symptoms of diabetes? Polyuria, polydysphia, polyphagia, polyspermia. Question 9 मा रहेको छ which of the following is a causative agent of amoebic dysentery? Shigella, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Haemophilus. Question 10 ma what is called when a disease is transmitted from country to country? Epidemic, endemic, pandemic, sporadic. Question 11 ma an infection that causes an inflammation of the lung tissue is called asthma, bronchitis, pneumonia, whooping cough. 12 मा रहेको छ which of the following disease is also called brain fever? Meningitis, encephalitis, typhoid fever, typhus fever. Question 13 which of the following virus has been implicated in the causation of rheumatic fever? Rhinovirus, syntactical virus, Coxsackie virus, adenovirus. त्यसै गरी question 14 मा छ कालाजार in men is transmitted by bite of black fly, sand fly, test fly, rat fly. Question 15 what is the range of incubation period of polio? 3 to 7 days, 7 to 14 days, 14 to 21 days, 21 to 28 days. Question 16 hypertension in old age is generally caused due to thickening of the veins, thickening of the heart, thickening of the arteries, decreasing of cell resistance. Question 17 which of the following worm inflation can cause rectal prolapse around worm, hookworm, tapeworm, pinworm? Question 18 which of the following diseases affect mostly the lymph vessels? Malaria, filaria, gonorrhea, giardia. त्यसै गरी रहेको छ 19 मा which of the following fungus causes sign worm on scalp? Tinea corporis, Tinea capitis, Tinea familis, Tinea ungulum. Question 20 ma which of the following bacteria is known as anaerobic bacteria? Clostridium tetani, tubercular bacillus, meningococcus, pneumococcus.
यो चाहिँ रहेको छ अब्जेक्टिभ क्वेसनहरु। यो हेल्थको वर्डहरु चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ, अलिकति प्रोनाउन्सिएसन गर्नलाई मैले पनि धेरै यहाँ मिस्टेक गरेको छु, त्यसको लागि माफ गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन रहेको छ। यो अब्जेक्टिभ क्वेसनहरुमा चाहिँ अलि वर्डहरु पनि अलि गाह्रो हुने कारणले गर्दा चाहिँ तपाईले चाहिँ तपाईको बुकहरुमा भएको त्यो अब्जेक्टिभ क्वेसनहरुलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा भएको राइट एन्सरलाई चाहिँ क्लिक गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ मतलब टिक लगाएर चाहिँ क्वेसनमा कतिपय क्वेसनहरुमा एन्सरहरु पनि दिएको हुन्छ हैन, दिएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले त्यसलाई चाहिँ राइट गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ याद गर्न सक्नुहुनेछ। किनकि हेल्थ भनेको पनि तपाईको मेन पोइन्ट जस्तै हेल्थ भनेको नि एउटा साइन्सै हो। यसमा पनि तपाईले मेन फ्याक्ट कुरा नै हुँदछ। त्यही कारणले गर्दा यो अब्जेक्ट क्वेसनको लागि पनि यसलाई चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुन्छ। ठिकै छ, तपाईले प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। जति प्र्याक्टिस गरे तपाईलाई त्यति नै सजिलो हुँदै जानेछ। यो हेल्थमा यो राइटिङमा पनि सर्ट क्वेसन लङ क्वेसनमा पनि तपाईले त्यसरी नै पढ्न सक्नुहुनेछ। मिनिङ अनि त्यसपछि त्यो पोइन्टहरुलाई मेन पोइन्टहरुलाई फोकस गर्न होला। हुन्छ, यसलाई तपाईले आज प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अनि प्र्याक्टिस गरिसकेपछि पहिलो सुरुमा नहेरिकन प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईलाई पछि कुन आउँदैन त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुनेछ। अथवा तपाईले यसलाई चाहिँ यो मध्येमा कुन चाहिँ तपाईलाई आउँछ त्यसलाई स्किप गरिदिनुस्। अनि कुन चाहिँ आउँदैन त्यसलाई चाहिँ तपाईले पढ्नुहोस्। अनि त्यसपछि त्यसलाई तपाईले चाहिँ याद गर्नुहोस्। हुन्छ, यो रहेको थियो हेल्थको क्वेसन रहेको थियो। आजलाई यति नै। आउने भिडियोमा म अरु टपिकहरु ममा लिएर भिडियो ल्याउने छु। तपाईसँग मेरो भिडियो लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। अनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।